بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi Rabbimizga, o'zimizning g'iybat qiladigan zotimizga, ilahimizga barchadan maqtovlar, barcha sanalar, barcha g'iybatlarimizni onu buyuklab, onu zo'rlab, onu yaratib, ona umidlanib, ondan qo'rqib, barcha g'iybatlarimizni ona biz topshiramiz. O'zimizning qilgan gunohlardan, o'zimizning qilgan kemchiliklardan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Tavbalar keltiramiz. Ham o'zimiz noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Alloh taolalarni bir turmushga oshtirmasin. Ham kimni Alloh taolo haq yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda haq yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahid beramiz shundoqda loyiqli ravishda g'iybat qilarda hech bir loyiqli zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Ham shahid beraman Muhammad degan kishi ul Alloh taolaning haqiqiy elchisi, uning rasuli, yaratgan bandasi. Ham biligiz, eng xayrli so'z Alloh so'zi. Eng xayrli yo'l ul payg'ambarimizning yo'li. Ham eng noshar ishlar o'ylab topilgan ishlar. Ham xabar o'ylab topilgan shu bidat, ham xabar bidat adashuda, ham xabar adashuda ul o'tda. Ham biz o'tgan jumalarda qarab ketgan edik. Payg'ambarimizning hadislarini o'qib ketdik. Ul hadislarda biz anladik. Kishi kun sayin sadaqa berib tiyishli. Qarab ketdik, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: har bir kishi ertan turg'ach o'zining har bir bo'g'inidan sadaqa berib tiyishli. Va ikkinchi hadisda Buxoriy ham Muslimda oldiq payg'ambarimizning hadisin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: har bir musulmonga sadaqa berib tiyishli. Ham bu hadislardan ham tag'i boshqa hadislarni o'qidik biz. U hadislarni anladik biz. Kishi o'zin terbiyelerge tiyish, o'zin iratirga tiyish, kun sayin sadaqa beruvga, o'zin shunday birga iratirga tiyish. Ham bizga menga o'rnak bo'luvchi, shu yo'lda o'rnak bo'luvchi eski salaflarimiz da o'zlari shu birga iratganlar, tarbiyalaganlar, ham shu payg'ambarimizning hadisin amalga turmushga oshtirganlar. Nechik bir asar kela, bu asarni Shayx Albani rahimahulloh Hasan sahihga shara. Bu asarni topshira Yazid ibn Abi Habib. Hamanda aytilar, nechik Marhad ibn Abdullah al-Muzani degan bir kishi turida so'z olib borilar. Onun turida so'zlaylar. Shu kishi Marhad ibn Abdullah ul masjidga kelgan sayin bo'sh qo'l bilan kelmaydi. Bo'sh qo'l bilan kelmay turgan bo'lgan. Ham bu hadisni topshiruvchi kishi ayta, bu kishini men ko'zaytaydim, qaraydim, masjidga bo'sh qo'l bilan kelmaydi. Narsadir bo'lsa-da qistirib olib kelaydi, ham sadaqa etib beraydi. Yoki oqsham, yoki ipimi, yoki bir tupmi narsagina, nindigina xayrli bir bo'lmasin, har vaqtda da masjidga kelganda o'zi bilan narsadir olib kelaydi, ham sadaqa etib beraydi. Ham bir vaqtda men ko'rdim dey, onun qo'lida tutgan, so'g'on tutgan. Ham men aytdim, "Bi Abul Xayr." Hatta ona aytganlar Abul Xayr deb. Xayrlikning aytisi, "Ey Abul Xayr, nishapsin? So'g'on ko'tarib kelding. Bu bit so'g'on sening kiyimi har isnata, damni is qoldirmay, makruh bo'la turgan isni singdira har taniga." Anasi menga ayta, "Ya Ibn Habib, men uyda sadaqa berilib boshqa bir topmadim" dey. Uyimni qarab chiqdim dey, ham sadaqa berilib bir topmadim. Ham menga dey, payg'ambarimizning sahabalari menga bir hadis so'yladilar dey. Avul hadisdagilar
Кыямәт көндә кеше үзенең садака күләгәсенә, кыямәт көндә кеше үзенең садака күләгәсендә, хәтта кешеләрне хөкем итү башланганчы. Яни кыямәт көндә кешеләрне хөкем итә башлаганчы без беләбез. Аллаһ Тәгалә барча кешеләрне бастырачак кояш астында, 50 мең ел буе кояш астында. Һәм шунда кайбер кешеләр алар сакланып калачаклар шушы кояш астында булган кызулыктан. Һәм шуларның берсе садака бирүче. Садака бирүче ихластан. Аллаһ өчен бирүче, кайсы садака биргәндә аның сул кулы белми. Риялап бирми. Аллаһ өчен, Аллаһны биекләп бирүче. Наша төрк сәләфләребез шушы ишеткән хадисләрне алар тырышканнар, ул хадисләрне гамәлләрдә кулланырга. Һәм берничә шайтанга алдану кирәк түгел. Чөнки ни өчен кеше садакалар бирергә бик тартынмый? Чөнки аны шайтан кытырта. Шайтан куркыта факирлек белән. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әш-шайтану я'идукумул фақра ва я'мурукумул фахша". Чынлыкта шайтан сезгә факирлекне вәгъдә кыла һәм начарлыкка сезне өнди. Әмма Аллаһ Тәгалә: "Валлаһу я'идукум магфирatan минху ва фадла", ләкин Аллаһ Тәгалә вәгъдә кыла сезгә гафу итүлекне һәм үзеннән булган рәхмәтлекне, үзеннән булган фазилатны. Аллаһу васи'ун алим, Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне чыгара алучы һәм бөтен нәрсәне белүче. Бу әйттә генә без күрәбез. Нинди генә хәйрлектән син тартынма, менә сине шайтан сине шайтырып тотып тора, тартып тора, вәсвәсә кылып тора һәм тышкы яктан ул сиңа хәерлек өмет иткән кебек шундый вәсвәсәләр кыла. Әмма хакыйкатьтән дә ул нәрсә тели сезгә? Ул сезгә тели, сезгә фахирлекне һәм сезгә начарлыкка, фахишлеккә чакыра. Әмма Аллаһ Тәгалә күп урыннарда Аллаһның аятларында безгә әмер итә һәм инди чакыра садакалар бирергә, башкаларга өлешне чыгарырга, Аллаһ Тәгалә шайтырып сезгә тели гафу итүне. Хәтта сез Аллаһ юлында үз мал-мөлкәтләрегезне сарыф итеп, аннан соң Аллаһ Тәгалә аның җәзасы, Аллаһ Тәгалә сезнең кимчелекләрегезне, гөнаһларыгызны гафу итәчәк һәм үзеннән булган фазилатны сезгә күпкә мәртәбә артырып бирәчәк. Әйе кардәшләрем, шуңа да сагыныйк Аллаһ Тәгаләгә шайтанның вәсвәсәсеннән. Шайтан ул киләчәктә куркыта. Әйе, факир калырсың, акчаң җитмәс һәм башкасы, ләкин булар бөтенсе дә шайтанның вәсвәсәсе генә. Кеше аңларга тиеш. Садака берничек тә кеше мал-мөлкәтен киметми. Бирәк тә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны безгә үзе вәгъдә кыла. Ничек Муслим сүннәтендә килә һәм башка сүннәтләрдә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Садака берничек тә кешенең мал-мөлкәтен киметми" ди. Киресенчә, ничек без башка аятларда, башка хадисләрдә карап киттек, киресенчә Аллаһ Тәгалә аны арттыра. Кешенең мал-мөлкәтенә бәрәкәт бирә. Һәм уйламаган җирдән Аллаһ Тәгалә юллар ача. Һәм иң мөһиме Аллаһ Тәгалә аның әҗр-савабын күпкә мәртәбә, күп әҗр-савапларга арттыра. Хәтта без үткән җомгада карап киттек Пәйгамбәрнең сахих хадисен. Пәйгамбәрбездә хәтта кеше финик бирә икән, Аллаһ Тәгаләне тәрбияле үстерә, хәтта зур тауга барып җиткәнче синең шушы бер биргән финигең, бер төш биргән финигең Аллаһ каршында ул зур тау хәтле, зур әҗр-саваплы булачак. Менә син бу тормышта бер финик бирәсең, ләкин кыямәт көндә үлчәүеңдә зур тау хәтле булачак. Нәрсә әйтә Аллаһ сиңа да син ярты кило бирсәң, 1 кило бирсәң, 5 кило бирсәң, күпме финик һәм күпме синең үлчәүеңдә күпме таулар әҗр-савап булачак. Менә шундый әҗр-саваплардан безне барчаларыбызда шайтан аермакчы тели. Һәм сезне тели факирләргә, бу тормышта факирләтергә тели һәм ахирәттә факир кебек әҗр-савапсыз калуны тели. Менә шайтан шуны тели. Хәтта үзе белән алып кирергә җәһәннәмгә, хәтта бер үзем белән янмыйм әле, минем белән бергә башка адәм балаларда ләксен дип шайтырып үзенчә үч ала адәм балаларыннан.
Һәм тагы килә Бухари һәм Муслим сөннәт җыентыгында Абу Хурайрадан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһның сүзе белән, ягъни бу хадис кутси, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Анфик я ибн Адам", и Адам баласы, инфак кыл. Сиңа биргән, ризыкландырган нимәтләрне, мал-мөлкәтләрне башкаларга да өлеш чыгар. Унфак алейк. Һәм сиңа да чыгарылачак. Һәм сиңа да аннарысын өлеш чыгачак. Күрәсезме? Аллаһ Тәгалә үзе вәгъдә кылып әйтә, үзе әйтә. Бу Пәйгамбәребезнең хадисләре. Һәм без Пәйгамбәребезнең хадисенә һич шиксез, һич бер дә шикләнмичә Пәйгамбәребезнең сүзенә без ышанабыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "И Адам баласы, инфак кыл, сиңа да инфак кылыначак. Сиңа да инфак кылыначак." Аннан соң бер хадистә килә та Бухарида һәм Әхмәд сөннәт җыентыгында Ибн Масудтан бер вакытны Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә карап әйтте, ягъни сахабаларга. Әйтә Пәйгамбәребез: "Эй сахабаларым, сезнең өчен иң яраткан мал нинди? Үзегез кулыгызда булган мал-мөлкәтме? Әллә сез үзегез үлеп, үзегездән соң калдырган мал-мөлкәтне күбрәк яратасызмы?" ди. Аналык майырманы. Сез үзегезнең кулыгызда булган мал-мөлкәтне яратасызмы ди? Менә шу мал-мөлкәт белән сез сарыф итәсез, хаҗәтләрегезне үтисез. Шу мал-мөлкәт белән үзегезнең тормышыгызны алып барасыз. Шу мал-мөлкәтегез сезгә күбрәк ошыймы? Әллә үлеп, аннан соң үзегездән соң калган күп мал-мөлкәтләр иелеп калган, шушы үлгәннән соң калган мал-мөлкәтләрегезне күбрәк яратасызмы? Һәм сахабалар әйттеләр: "И Аллаһның Илчесе, әлбәттә без барчаларыбыз да яратабыз, үзебезнең кулдагы булган мал-мөлкәтне күбрәк яратабыз. Үлеп, үзебездән соң бүтән эшләгән акчаларыбызны җир өстендә калдырганга караганда." Аннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ләкин белегез, и'ламу аннаху лайса минкум мин ахади илля мал варису ахабба илейһи мин малихи." Белегез ди, ләкин хакыйкатьтән дә караганда ди, сез ди күбрәк үзегездән соң калган мал-мөлкәтне күбрәк яратасыз. Хакыйкатьтән дә караганда үзегездән соң калган мал-мөлкәтне, байлыкны күбрәк яратасыз. Үзегезнең кулдагы булган мал-мөлкәткә караганда. Чөнки икенче рәвәттә килә, чөнки кеше агар да садака бирә икән, үзендә булган, кулында булган мал-мөлкәтне агар садака бирә икән, аның садака киткән акчасы җыелып барачак һәм кыямәт көндә ул аны күрәчәк. Һәм аның хакыйкый малы шушы була да инде. Әмма агар да кеше җыеп бара икән, садакалар бирми икән, һаман илә җыела, ул кашан булса үлә, шәйх. Кашан булса үлә һәм үлгәч барча тир түгеп эшләгән бүтән мал-мөлкәте кала җир өстендә. Һәм ул аны ахирәттә күрми. Җир өстендә калган мал-мөлкәтен. Аннан соң Муслим сөннәт җыентыгына килә, бу Абу Умам әл-Бахили тапшыра бу хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Шуннан Аллаһ Тәгалә әйтә: И Адам баласы, агар син үзеңдә булган мал-мөлкәтне бирсәң, фа хайруллак, ул сиңа хәерлерәк. Ва ин тамсак, агар да син аны тотып калсаң, башкалар өлеш чыгармасаң, фа шарруллак, ул сиңа начарлык кына булачак. Һәм башла үзеңә йөкләнгән кешеләрдән, ягъни син мал-мөлкәтне башкаларга өлеш чыгаруда башла үзеңә йөкләнгән кешеләрдән. Һәм агар да шулай эшләсәң, Аллаһ Тәгалә сине битерләмәячәк, тәнкыйтьләмәячәк. Агар да Аллаһ Тәгалә сиңа биргән мал-мөлкәтләрне башкаларга чыгарсаң, Аллаһ Тәгалә сине битерләмәячәк. Һәм өстәге кул әлбәттә хәерлерәк астагы кулга караганда. Ягъни өстәге кул ничек ул? Садака бирүченең кулы хәерлерәк соранып бирүче кешегә караганда. Һәм та Муслим сөннәт җыентыгында килә бер хадис. Бер вакытны бер ир кеше килә Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәм әйтә: "И Аллаһның илчесе, нинди иң зур әҗр саваплы садака?" Садаканың төрләре бар бит. Шуның
иң зур әҗер саваплысы нинди соң ул дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: син садака бирәсең, үзең сәламәт булган хәлдә һәм саран булган хәлдә. Ягъни саран ничек монда мөмкиндер тәрҗемәсе бик дөрес дә булып бетми. Ягъни син бирәсең килми. Синең үзеңә җитми. Менә шул вакытта. Һәм син куркасың фәкыйрьлектән, һәм өметләнәсең, әле тагын мин яшәячәкмен. Әле син тагын өметләнәсең, тагын мин әле яшәячәкмен. Ягъни кеше ширле түгел, кешенең мөмкинчелеге бар, мал-мөлкәтеннән дә нәрсәдер тагы ясап, төзеп, зурайтып яшәргә аның мөмкинчелеге бар. Менә шушы вакытта кеше садака бирә икән, иң әҗер саваплысы шушында. Һәм әйтә Пәйгамбәрбез: һәм бер үк үлем бугазыңа җиткәнче вакытыңны сузма. Хәтта ул вакыт җиткәнче, ул вакытта яни кешенең үлем бугазына барып җиткәч, ул әйтә башлый: менә бу садаканы фулан кешегә бирегез, бу садаканы фулан кешегә бирегез, монысы теге кешегә бирегез. Менә мондый көнгә калганчы иң яхшы садака, иң яхшы күп әҗер саваплы садака ул син исән булган вакытта, үзең сәламәт булган вакытта һәм үзең бирәк тә үзең мохтаҗ булган вакытта. Менә шу вакытта син агарда бирәсең икән садаканы, Пәйгамбәрнең шәһадәте белән бу инде иң хәерле, иң күркәм, Аллаһ башында иң кабул булына торган садакалардан. Шуңа да бу безнең кардәшләр, безнең бу тормышыбыз гомумән ул имтихан, ул сыналу. Без сыналабыз Аллаһ башында. Инде Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә шушы сынауларны хәерле рәвештә, күркәм рәвештә үтәргә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Һәм тагы беренче хәдисләрне укыйк, кардәшләр, ошо садака буенча. Чөнки иң хәерле сүз, иң хәерле юл Пәйгамбәребезнең юлы, һәм ошо хәдисләр безгә бик тә җитә, чөнки аннан без үзебезгә күпме хәерлекләр, файдалар алабыз. Һәм бу хәдисне Әхмәд һәм Тирмизи сөннәт җинтыкларында килә, һәм башка бик күп сөннәт җинтыкларында килә. Бер яхшы хәдис. Бу хәдис Кайс тапшыра радиллаһу анһу әйтә: Biz Мәдинәдә базарда сатучылар идек. Ягъни сатып алабыз һәм сатабыз. Сатып алабыз, сатабыз. Һәм безне атилар иде самасира, ягъни хәзерге безнең телдә әйткәндә посредниклар, перекупчиклар дип әйтергә була. Арадашчылар. Алар сатып алалар да һәм инде башкага саталар. Безне шушылай итеп атилар иде. Һәм бер вакытны без шушылай итеп базарда кайнашканда, бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә чыга. Без ул вакытта базарда алабыз, сатабыз, шулай итеп мәш киләбез. Һәм чыга да һәм безгә әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям: Эй сатучылар, ягъни шулай итеп сатучыларга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мөрәҗәгать итә. Ягъни сатучы һәм алучыга. Һәм әйтә: Чынлыкта шайтан һәм гынах ул шушы сату алуда бар. Ягъни сатканда, алганда шушы базар, анда бик күп шайтаннар җыела. Ни өчен алар җыела? Хәтта кешене бер-берсенә гынахка төшерер өчен. Монда үлчәп бетермәсен, монда алдасын, монда Аллаһ белән итеп алдасын, монда хәйләләсен, монда шайтырып кешеләр бер-берсенә зулымлык китерсеннәр өченгә, гынах күбрәк булсын өченгә, бер-берсен зулымлык китерсен өченгә, шайтаннар бик күп чуала базарда. Шуңа шайтанның яраткан рухы базар. Ни өчен кеше шул хәлле ул шушы җирдә гынахка бата? Чөнки кешенең йөрәге бәйләнгән мал-мөлкәт белән. Һәм ул мал-мөлкәт белән кеше аерыласы килми, хәтта 1-2 тиен булса да. Һәм шул 2 тиене белән булса да, 2 тиен өчен ул бик каты бәхәсләшә, спорлаша, мөмкин алдашырга да мөмкин, Аллаһ исем белән дә антырга мөмкин, һәм шундый гынахларга төшүе мөмкин кешенең. Һәм төшәләр дә. Һәм әйтә Пәйгамбәрбез, чынлыкта алганда, сатканда шайтан һәр вакытта шушында. Һәм яни бу хадис бик күп риваятлар белән һәм әйтә, шу базарда алдашулык һәм күп сүзлелек
һәм ялган сөйләүлек бик күп шушы базарларда. Һәм шуның өчен дә безгә кирәкле сүз, үзегезнең сәүдәләрегезне садакалар белән кушыгыз. Үзегезнең сәүдәләрегезне садакалар белән кушыгыз дип әйтә. Ягъни саткансың икән, хәерлек алгансың икән, аннан өлеш чыгар. Хәтта шушы сатканда, алганда килеп чыккан кимчелекләрең юкка чыксынга. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннал хасанат юзһибнас сайyiat." Шунлыкта изге эшләр, изгелекләр алар гынахлы эшләрне юкка чыгаралар. Шушы кеше һәр вакытта да үзенең кимчелекләрен, гынахларын юып торырга тиеш изгелекләр белән. Садака бирү нинди хәерле ул, шушы гынахларны юып төшерүдә. Бухари һәм Муслим һәм Тирмизи җинтыкларында килә хадис. Бу хадис Җарир ибн Абдулла аль-Баҗали тапшыра бу хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва әйтә: "Сезнең арагыздан булдырала икән хәтта ярты финик кебек садака биреп җәһәннәм утыннан сакланырга, ул шулай эшләсен" ди. Шулай бу хадистан без күрәбез, садака бирүлек ул кеше үзен җәһәннәм утыннан саклый торган була. Анар Муслим җинтында килә Абу Хурайрадан. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва әйтә: "Шунныкта Аллаһ Тәгалә кыямәт көне җиткәч, Аллаһ Тәгалә әйтә кыямәт көндә Адәм баласына: "И Адәм баласы, менә мин бит чирләдем, син мине хәлемне белмәдең." Аннан соң бу кеше әйтә: "Ничек инде мин синең хәлеңне белә алам? Ничек инде син чирли аласың? Син бит галәмнәрнең Раббысы, син бит чир алмый." Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әллә син белмәдеңме? Фәлән кеше чирләп китте. Син аның хәлен дә белмәдең. Һәм агар да син аның хәлен белгән булсаң, аның хәлен белергә барган булсаң, син мине шунда очратыр идең. Син мине шунда очратыр, ягъни әҗр савабын алыр идең. Һәм тәнкыйтькә дучар булмас идең." Аннан Аллаһ Тәгалә әйтә: "И Адәм баласы, мин бит синнән ашарга сораган идем, син мине ашатмадың." Аннан соң бу кеше әйтә: "И Раббым, ничек мин сине ашатыйм? Син бит галәмнәр Раббысы, син бит безне киресенчә ашатучы." Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әллә белмәдеңме син? Синнән бит килеп сорадылар ризыкны, ашауны синнән килеп сорадылар, хаҗәтне сорадылар, ләкин син аларга ризыкны бирмәдең, аларны ашатмадың. Һәм агар син аларны ашаткан булсаң, син мине шунда табыр идең, үзеңнең әҗр савабыңны алыр идең." Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "И Адәм баласы, ягъни башка шәттер Аллаһ Тәгалә хисап кыла Адәм балаларын кыямәт көндә. И Адәм баласы, мин бит синнән су сораган идем, бик тә сусаган идем, син миңа су бирмәдең." Аннары әйтә: "И галәмнәрнең Раббысы, и Раббым, син бит галәмнәрнең Раббысы, ничек мин сине су эчетәләм?" Аннан соң әйтә: "Синнән бит минем кулым килеп сораган су, ләкин син аңа бирмәдең. Һәм агар да биргән булсаң, син мине шунда табыр идең." Һәм тагы соңгы бер хадисне укыйк. Һәм бу хадистә шулай без үзебезгә бик күп файдалар алабыз. Бу хадисне Ибн Аббас радиаллаһу анһу тапшыра. Бухари һәм Муслим җинтында килә. Әлбәттә узган хадис, шуның иң кирәклесен алабыз. Бу хадис гаит намазы турында. Бу хадис гаит намазы турында. Кашан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям сахабаларга вагызны кылгач, гаиттә вагыз кылгач, аннан соң ул аңа кебек булды, яки аңа шулай тыелды, хатын-кызлар вагызны ишетеп бетермәгәннәрдер. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям вагыз кылды, аларны сахабалар, сахабалар артында әле хатын-кызлар ерактарак утыралар. Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям Билалны ала да һәм хатын-кызларга якынлаша. Һәм хатын-кызларны вагызлый башлый. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям аларны вагызлый, Аллаһ турында искә төшерә һәм әйтә шушы хатын-кызларга, алдына хатын-кызларга садакалар бирегез һәм күп итеп Аллаһ Тәгаләгә истигъфарлар кылыгыз. Шунлыктан мин сезнең күбегезне күрдем җәһәннәм утында. Ягъни җәһәннәм әһленең күбрәк әһле хатын-кызлар икәнен күрдем. Анасы бер хатын-кыз әйтә: "И Аллаһның илчесе,
Ни өчен соң хатын-кызлар? Ягъни нәрсә булды безгә? Без нәрсәдә гаепләнәбез соң? Хәтта без хатын-кызлар күпчелеге җәһәннәм утында булу өченгә. Аннан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, чөнки сез күп ләгънәт кыласыз һәм күп шикаят белдерәсез һәм үзегезнең ирләрегезгә күфрлек китерәсез. Ягъни шикаят белдерә хатын-кыз, ягъни риза түгел ире яшәткән тормышында. Яки ләгънәт кылу, ягъни ашлану, һәрвакытта сүгү, ашлану, битәрләү һәм күфрлек китерү иргә, ягъни күпме аның ире үзенең өендә ашата, үзенең өендә яшәтә, киендерә һәм күпме хәйрлекләр эшли бу хатын-кызга, һәм бер көнне ир кешенең бер эше генә ошамый хатын-кызга, аннан соң хатын-кыз әйтә, мин синнән бер хәйрлек тә күрмәдем. Мин синнән ирем, күпме яшәп, мин синнән бер хәйрлек тә күрмәдем дип күфрлек китерә бөтен ниъмәтләргә, бөтен хәйрлекләргә кайсы ир аңа эшләде. Менә бу инде күфрлек китерү үзенең иренә. Аннан соң әйтә Пәйгамбәрбез, һәм мин күрмәдем акылы ягыннан да, дин ягыннан да кимчелекле булган хатын-кыз бик тә куәтле, көчле ир кешенең башын әйләндергән шундый затны мин күргән юк иде ди. Ягъни шушы хатын-кызларга әйтә. Аннан соң әйттеләр хатын-кызлар, я Расулуллах, нәрсәдә соң безнең акылда һәм диндә кимчелек? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, акылда булган кимчелек, агар да ират кеше шәһәд бирә икән, ул тигез ике хатын-кыз шәһәденә. Диндә кимчелек кашан сездә Аллаһ Тәгалә язган сезгә кан ага икән, анда сез намаз да укымыйсыз һәм ураза да тотмыйсыз. Шайтыр Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям аерым иттереп, хас иттереп хатын-кызларга мөрәҗәгать итә, аларга садака бирүне, хәтта үзләренең шайтыр кимчелекләрен капласын өченгә. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә хәерле тормыш бирсен, Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне иман белән тутырсын, хәерле гыйлемнәр бирсен һәм инде кимчелекләребезне, гынаһларыбызны Аллаһ Тәгалә гафу кылсын. Ва алейкум ассалам.